حضرت امام حسین کے ابا کا نام حضرت علی حضرت رضی اللہ مولا علی. تعالیٰ عنہ. حضرت امام حسین کے امی جان کا نام حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ سارے جانے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کن کے ابا ہے؟ حضرت امام حسن حضرت امام حسین. حسین و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے امی جان کا نام حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے شہید کیا گیا اور جس نے خچر چلائی اس کا نام کیا ہے؟ حضرت مولا علی کو رمضان کے مہینے میں نماز کی حالت میں کھچر مار کر شہید کیا گیا. اس کا نام ابن ملجم ہے. حضرت مولا حسین کو کس نے شہید کیا؟ مولا علی کو ابن ملجم نماز کی حالت میں اور رمضان کے مہینے میں. حضرت امام حسن کو کیسے شہید کیا گیا؟ حضرت حسن کو زہر دے کے شہید کیا گیا. حضرت امام حسن کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے بچے. آخر میں زہر ایسا زبردست تھا جس سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ پھٹ گیا اور وہ اس زہر سے شہید ہو گئے. ہمارے خلیفہ کتنے ہیں؟ 4. کون سے؟ پہلے حضرت ابو بکر صدیق، ہاں حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان الغنی، چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ماشاء عنہ. اللہ. مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. ان للہ و ان الیہ راجعون. اس کے بعد یزید حکم دیتا ہے کہ مسلم بن عقیل کے بچوں کو بھی پکڑ کر لاؤ. وہ 2 بچے ڈر کے مارے ایک بڑے سے پیڑ کے اوپر بیٹھ کر رو رہے تھے. تب ایک بڑھیا پانی بھرنے آ گئی تھی. اس بڑھیا نے دیکھا کہ پانی میں ان بچوں کا سر دکھ رہا ہے، عکس دکھ رہا ہے. اس لیے اس بڑھیا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو 2 پیارے بچے پیڑ پر بیٹھ کر رو رہے تھے. اس بڑھیا نے اس بچوں کو بلایا، نہلایا دھلایا اور اپنے پاس رکھا. پر اس بیوی کا شوہر بڑا ظالم، بڑا مکار قسم کا آدمی تھا. اس نے اپنی بیوی پر سختی کر کر ان دونوں بچوں کو لا کر ان کا گلا کاٹ کر ابن زیاد کے پاس لے کر گیا اور بولا، ابن زیاد، میں نے امام مسلم بن عقیل کے بچوں کا سر کاٹ کر لایا ہوں. ابن زیاد کہتا ہے، میں نے تو بچوں کو زندہ پکڑنے کا حکم دیا، تم گلا کاٹ کر لائے ہو. یزیدیوں، تم اس کا بھی گلا کاٹ دو. ایسا اس نے اپنے یزیدیوں کو کہا. پھر اس کے بعد امام حسین پر لوگ بہت سختی کرنے لگے. ان کو پانی نہیں دینے لگے، ان کا کھانا بند کر دیا. کچھ دن بعد ان کا سارا کھانا اور پانی ختم ہو گیا تو امام حسین کا چھوٹا سا 6 مہینے کا بچہ علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے تھے. اور تب امام حسین نے ان کو لے کر یزیدیوں کے پاس جاتے ہیں اور ابن زیاد کو کہتے ہیں، یزیدی سے کہتے ہیں کہ تمہاری جنگ تو میرے سے ہے، ان بچوں کو تو اس میں کچھ نہیں ہے. اس بچے کو تھوڑا سا پانی پلا دو. یہ سن کر یزید شمر حکم دیتا ہے کہ اس بچے کو پانی پلاؤ. تو ایک یزید آتا ہے اور بچے کے
गर्दन में तीर मार देता है। अली असगर के गले से खून खून आ रहे थे। इमाम हुसैन ने अपने बच्चे के खून को आसमान में उछाला और बोले कि मेरे ए अल्लाह, एक अली असगर क्या मैं तुम्हारे बारगाह में हजारों अली असगर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। यजीद तख्त पे बैठने के बाद किस तरह से हालात पेश आए? जब यजीद तख्त पर बैठा तब यजीद ने इमाम हुसैन को कहा कि आप मुझसे बैत करो। इमाम हुसैन ने इनकार दिया। इसके बाद यजीद ने इमाम हुसैन पर सख्तियाँ बढ़ा दी और मक्का के गवर्नर को कहा कि यजीद से बैत करो। जब इमाम हुसैन ने इनकार दिया तब उन्हें मक्का से निकाला गया और जब वो मदीना पहुँचे तब उन्हें ख़त आने लगे कूफे वालों से कि आप हुजूर आप आ जाओ, यहाँ यजीद की सख्तियाँ बहुत बढ़ रही हैं, आप और हम मिलकर नबी की शरीयत बचाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसके आगे क्या फिर वाक़या पेश आया? कूफे वालों के तरफ से खत आने लगे, इसलिए इमाम हुसैन ने एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग में कुछ चाहने वाले बोलने लगे कि इमाम हुसैन आप मत जाओ, वो बहुत ख़तरनाक लोग हैं, उन्होंने आपके अब्बाजान को भी शहीद किया और आपके भाई को भी जहर दे के शहीद किया और वह आपको भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इमाम हुसैन ने अपने भाई को मुस्लिम बिन अकील को भेजा। जब वहाँ मुस्लिम बिन अकील गए तब वहाँ 4000 से ज़्यादा लोग थे, बैत किए, उनके हाथ में बैत किए। इसलिए मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन को खत लिखा कि ए हुजूर, हमारे यहाँ 4000 से ज़्यादा लोग हमारे हाथ में बैत कर रहे हैं, इसलिए आप इधर आ जाओ। तो हमारे इमाम हुसैन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफे में आने की तैयारी करने लगे। तब मुस्लिम बिन अकील को यजीद ने नौमान बिन बशीर को गवर्नरी से हटाकर इब्ने जियाद को रखा। कौन से गवर्नरी से? कूफा के गवर्नर से निकाल कर इब्ने जियाद को रखा। इब्ने जियाद बहुत मक्कार इंसान था, वह बहुत जुल्म करता था। इब्ने जियाद जब गवर्नर बना तो उसने पहले कहा, जो इमाम हुसैन का साथ देगा हम उसका घर जला देंगे, उसके माँ बाप का कत्ल कर देंगे, उसके बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर लोग डरने लगे। इसलिए जो 4000 से ज़्यादा लोग मुस्लिम बिन अकील के हाथ में बैत कर चुके थे, वह दिन ब दिन कम होने लगे। आखिर में जब सब लोग ख़त्म हो गए तब मुस्लिम बिन अकील अकेले हो गए। इसलिए उन्होंने खत लिखा इमाम हुसैन को कि हज़रत आप मत आइए, यहाँ के लोग बेवफा निकले, वह हमको छोड़कर चले गए। इसलिए हमारे इमाम हुसैन वापस चले आने लगे। इमाम हुसैन को जब खत लिखा गया फिर इधर इब्ने ज़ियाद ने ऐलान कर दिया कि मुस्लिम बिन को कैद करो, पकड़ के लाओ, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। फिर कुछ लालची लोग मुस्लिम बिन अकील का तलाश करने लगे। एक बुढ़िया के घर में मुस्लिम बिन अकील
वहाँ पर रहने लगे। उस बुढ़िया का बेटा बहुत लालची किस्म का इंसान था। उसने यजीदियों को मुस्लिम बिन अकील का पता बता दिया। तो फिर वह सारे लोग मुस्लिम बिन अकील को पकड़ने के लिए उस बुढ़िया के घर में आ गए। उन्होंने मुस्लिम बिन अकील को पकड़ा और बल्कि मुस्लिम बिन अकील ने उनके साथ लड़ाई की, जंग की। मुस्लिम बिन अकील ने उन यजीदियों के साथ उनके साथ जंग की। कई लोगों को जहन्नम में पहुंचाया, कई यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाया। और जंग के दौरान वह उनको प्यास लगी, तब वो पानी मांगने लगे। तब वहाँ से वो बुढ़िया पानी का प्याला लेकर मुस्लिम बिन अकील के पास आती है। मुस्लिम बिन अकील कहते हैं, अगर ये पानी मैं पी दूँ तो मैं सारे यजीदियों को मार डालूँगा। तो वह अपने हाथ से प्याला पकड़कर पीने लगते हैं, तभी उनके मुंह का खून टपकता है पानी में। तो वह पानी अब झूठा हो गया है। उस पानी को छोड़ देते हैं, पानी को छोड़ देते हैं और उन्हें कैद करके, और यजीद उनको कैद करके दरबार में ले जाते हैं। अच्छे से